Good afternoon, everybody. നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ ഡിസൈനിനെ കുറിച്ചാണ്. ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും മാറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്താവുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ആദ്യമായി തന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അവരുടെ അനുഭവ പരിചയത്തിന്റെ ലോകങ്ങളും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസൈനിന്റെ വിവിധ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഇവിടെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. We will do this bilingually because we have with us Mansi, who's come from thousands of kilometers away but is no stranger to this land. And so, in deference to her lack of ability to communicate in Malayalam, we will do this show in both languages. And all of the other panelists here are equally conversant with Malayalam and English. I have great pleasure in introducing Mr. Manoj. Manoj Kini is was a colleague in government. I am no longer in government. And also the key driving force behind the design policy of the state. We have Vinod Siriak, who's been introduced as he and his colleagues have designed this very space, what we see today as the pride of Calicut. There are other conspirators also I can see in the audience who have contributed to this wonderful idea, who's here. അപ്പോൾ ആരംഭത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, മോഡറേറ്റർ തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള 2-3 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം. ഡിസൈൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരു കാര്യമാണ് പറയാൻ. കാരണം ഞാൻ ഡിസൈൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ മകൻ ഡിസൈൻ പഠിച്ചതാണ്, ഒരു ഡിസൈനറാണ്. അപ്പോൾ അതെന്താണ് അദ്ദേഹം പഠിച്ചത്? അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഡിസൈൻ എന്ന് കേട്ടാൽ ഉടനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിലേക്ക് കടക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പേഷ്യൽ ഡിസൈനിലേക്ക് വരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് അറിയുന്ന ചില പരിചിതമായ മേഖലകളാണ്. എൻ്റെ മകൻ ഇതൊന്നും അല്ല പഠിച്ചത്. എൻ്റെ മകൻ പഠിച്ചത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിസൈൻ, വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിസൈൻ. അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവനും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ രസകരമായിട്ടുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദമാണ്, അത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രസൻസ് ആണ്. ആ പ്രസൻസിന്റെ ഇമ്പാക്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതെന്ത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിർവചിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമുക്ക് ഇവിടെ 3 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഈ പാനലിലുണ്ട്. അവരോട് ആദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ്: വാട്ട് ഡസ് ഡിസൈൻ മീൻ ടു യു? ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വാക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടി വരുന്നത്? സോ ഐ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് മാൻസി. I haven't introduced her properly. I'm sure she will do the introduction herself. But here is one person who's stepped out of the conformity of government and of establishments and have worked very closely with the community with particular focus on water. Over to you, Mansi. Thank you, Venu sir, and thanks everyone. Warm greetings. Good that you are here till the evening of the day. To me, design is something very, I will say, personalized and individualistic approach. We are all constantly designing, whether it is life or whether it is everyday decisions, whether it is everyday objects that we use in life. So I think it's important that we understand the things which we use, which we consume, which we engage, interact with, and how it can be conducive for our own well-being. So we can engage or disengage depending on the design. And I'm going to give a very simple example by performing, with your due permission. See, we have designed these chairs to sit in certain manner, but in Indian way and in also health way, I prefer to sit like this. Will you mind if I sit like this, even if it is a chair? Because I know this is a better way to sit. So somewhere we have to be constantly engaging with oneself, with the nature. And that's where I think everyone in the house is constantly in the process of designing. How should I use my day? How should I use something? How should I not use something?
And we get averted to some things, we get affiliated to some things, we get really very close to some things, and it is about the minor details of it. And for me, that's important. So it's not that something which has to be specialized. We all do it, but you need specialized people to let us know how it can be done more effectively. I will stop here. Thank you. താങ്ക് യു. വിനോദ്, ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും വിനോദിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് എന്താണ്, ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കാണ് ഓടി വരുന്നത്? താങ്ക് യു ഡോക്ടർ വേണു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഈ ഒരു സദസ്സിലേക്ക് ഒരു സ്പീക്കറായി വിളിച്ച ഹോർത്തൂസിനും മനോരമയ്ക്കും പ്രത്യേകമായി നന്ദി എടുത്തു പറയുന്നു. വേണു സാറ് നേരത്തെ ആദ്യമേ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വന്തമായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സ്പേസിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കർമ്മപദം അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തിനായിരുന്നുവോ ചെയ്തത് ആ പ്രവൃത്തിയുടെ ഒരു ഉപഭോക്താവായി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കളിക്കാരനായി ആ ഒരു കളിക്കാനായി ഇരിക്കുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയുണ്ട്. അതെങ്ങനെ ആണ് മനുഷ്യരുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആൾക്കാർ ആ സ്പേസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ തന്നെയാണോ ആ സംഗതി വന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൻ്റെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏത് ആർക്കിടെക്റ്റ് ആയാലും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫലം ലഭിച്ചുവോ എന്ന് ദൃക്സാക്ഷിയാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ അനുഭവത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഡിസൈനാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്പേസ് ഈ ബീച്ചിൽ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ വളർന്ന സമയത്ത് ആർക്കിടെക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിവേക് ഇവിടെയുണ്ട്, അനിത ഇവിടെയുണ്ട്. വി ആർ ഓൾ കൊലാബറേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഐ ഓൾസോ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഡിസൈൻ ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ഹാസ് ടു കം ത്രൂ കൊലാബറേഷൻ, എസ്പെഷ്യലി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ പബ്ലിക് റെയിൽം. പൊതു ഇടങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഓരോരോ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഒരു ഈഗോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രം പ്രവൃത്തി പദത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു മേഖലയല്ല ഡിസൈൻ എന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ പറയുന്ന ഈ പവലിയൻ നമ്മൾ എടുത്തു പറഞ്ഞു, ഇത് നേരത്തെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് മുൻപേ വന്നവർ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്ന ഒരു പവലിയനാണ്. അതിനെ അവിടെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ മര്യാദകളും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികളിലേക്ക് പോയതും ഇവഞ്ച്വലി അത് കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഒരു വലിയ വേദിയാവുകയും ഇപ്പോൾ അത് ഹോർത്തൂസിൻ്റെ വേദിയാവുന്നു. ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള കലാ സാംസ്കാരിക അക്ഷരോത്സവങ്ങളുടെ ഒരു അത്ഭുതകരമായ വേദിയായി മാറുന്നത് കാണുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പദത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാവർത്തികമായിട്ടുള്ള രൂപം കാണുന്നു എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം. അപ്പോൾ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ ഞങ്ങളൊരു ആർക്കിടെക്റ്റ് എന്ന് മാത്രം ഒരു ഏരിയയിൽ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ളൊരു പ്രതിസന്ധി, ഒരാൾ ഒരു സംഗതി ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടാവട്ടെ ഒരു കടയാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്ഥാപനമാവട്ടെ, ഇതിൻ്റെ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തുടക്കകാലങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരം അനുഭവിച്ചിരുന്നൊരു സംഗതിയാണ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ വിൽ കം വിത്ത് എ പ്ലാൻ ആൻഡ് ദേ വിൽ റിക്വസ്റ്റ് യു ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഓർ അതിൻ്റെ ഒരു എലിവേഷൻ ഒന്ന് നന്നാക്കി തരണം, പ്ലാനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ആ കാലത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെയധികം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പക്ഷേ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിഷ്വൽ എസ്തെറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ദൃശ്യ അനുഭവത്തിൻ്റെ മാത്രം സംഗതിയല്ല, മറിച്ച് അത് ആ അനുവാചകനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പേസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപഭോക്താവിൽ ഏതൊക്കെയോ രീതിയിലുള്ള സന്തോഷവും സമാധാനവും മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉന്നമനവും ആ പ്രവൃത്തിക്ക് ഏറ്റവും ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സാമർഥ്യവും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിഷ്വൽ അപ്പീൽ മാത്രമല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡിസൈൻ എന്ത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. എങ്കിൽ പോലും ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ, ഫങ്ഷണൽ ആൻഡ് വിച്ച് ഹാസ് ഗോട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് എംപതി ഇൻ ഇറ്റ്. അതാണ് എനിക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുക. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. മനോജ്, ശ്രീ മനോജ് ഡിസൈനറാണ്, ആർക്കിടെക്റ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു അക്കാഡമിക് രൂപത്തിൽ ഡിസൈനിനെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. ആരംഭത്തിൽ എന്താണ് ഡിസൈൻ എന്ന വാക്ക്, ഏത് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത്? ഡിസൈൻ മലയാളത്തിൽ രൂപകൽപ്പന, അത് ഒരേ സമയം ഒരു നൗണുമാണ് വെർബുമാണ്. ഒരു നൗണുമാണ് വെർബുമാണ്. ഈ രൂപകൽപ്പന എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രോസസ്സായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും അത് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഏക ജീവി മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ്. അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനെ ദൈവം
ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം സുഗമമാക്കാനും സന്തോഷകരമാക്കുവാനും വളരെ സൗമ്യമാക്കുവാനും വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അതിനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി ദൈവം നമുക്ക് തന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വൈഭവം നമുക്ക് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ആക്ടിവിറ്റി ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മളിൽ നമ്മുടെ കൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. ഈ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജന്മന ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും അത് നമ്മൾ മോൾഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകൾ, നമ്മൾ വളരുന്ന ചുറ്റുപാടുകൾ, നമ്മുടെ പ്രകൃതി, നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാർ, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പാഠങ്ങളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഭാവിയിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു നമ്മളെല്ലാവരും ഡിസൈനേഴ്സാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അതായത് ഇത് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കഴിവുള്ള പാട്ട് പാടാൻ നൈസർഗികമായിട്ടുള്ള കഴിവുള്ള ഒരാൾ പഠിക്കുന്ന പോലെ ഡിസൈൻ പഠിക്കുന്നു കുറേ പേര്. അങ്ങനെ അവർ പ്രൊഫഷണൽ ഡിസൈനേഴ്സ് ആവുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഈ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു 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 എലിമെന്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു വളരെ എന്താ പറയുക, ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ്, അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈനിന്റെ സീഡ് എന്ന് പറയുക. താങ്ക് യു, വെരി വെൽ പുട്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കൊരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻസ് ആണ് കിട്ടിയത്. ഇവിടെ മാനസി ഇരിപ്പിലൂടെയാണ് നമ്മളോട് ഒരു ഡിസൈൻ, ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്, സ്പേസ് എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു, കംഫർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. വിനോദ് എഗെയിൻ സ്വന്തമായ അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്നും സ്പേസ്, ഏത് തരത്തിലാണ് സ്പേസിൽ ഡിസൈൻ നമ്മുടെ മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിഫലനം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് സംസാരിച്ചത്. എവ്രിബഡി ഈസ് എ ഡിസൈനർ, ഓക്കെ, എന്നുള്ളതാണ് മനോജിന്റെ വ്യൂ പോയിന്റ്. ദിസ് ഇസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വേ ഓഫ് എൻറ്ററിങ് ദി ഐഡിയ ഓഫ് ഡിസൈൻ. എനിക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു അടുത്ത ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ദ ക്രിയേറ്റീവ് ഇക്കോണമി. ഈ വാക്കുകൾ ഇപ്പം വളരെ കോമൺ ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും. നമ്മുടെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കേരളം ഡിസൈനിന് നല്ല വേരോട്ടം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മണ്ണാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ വളരെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്. മനോജ് തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എടുത്താൽ ഡിസൈനിലേക്ക് പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഓപ്പൺസ് അപ്പ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഏരിയാസ് ഓഫ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഫോർ ദി സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു രൂപരേഖ നമുക്കുണ്ട്. കേരളമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഡിസൈനിന് വേണ്ടി ഒരു പോളിസി എഴുതിയ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ we must understand first of all what is the design ecosystem. നമുക്കൊരു എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇടമുണ്ട്, അതിനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ഒരു ഡിസൈൻ ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്താണ്, നമ്മൾ ഏത് സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഏരിയയെ തിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഡിസൈനിന്റെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുക, അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള പാനലിസ്റ്റിന്റെ അഭിപ്രായത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ കിടക്കുന്നത്. Would you like to start and tell us from your experience, from your practice, what will you see as a design ecosystem, and do you think that Kerala is a place which offers possibilities in that? Oh, absolutely. Let us start with the word Malayalam. So I learned it during when I started working on the design policy with Manoj and team, and it's about the depression and the mound. And so you can't really talk about anything beyond when you talk about the development of entire Kerala. You know that your landscape is divided into highlands, midlands, lowlands, and depression, which are the rivers, the canals, the lakes, the ponds, the wetlands. So I think the whole landscape, or I will say urban scape of Kerala, is so nature-based design. You can't really think of any better example in the country in that way. Maybe it is organically done, some part is consciously done, but I think nature also teaches us how to design, you know. And Kerala has shown by example that building with design or designing through the nature is possible. But wherever we have really gone beyond, or wherever we have tried to temper the nature, we are also seeing the impact of it.
through the kind of disasters. So I think design intervention, that is where it becomes extremely crucial, that if it can take into account the natural ecosystem, especially Kerala cannot be talked without water and land, right? It's all about water tourism. If I have to talk about tourism, life revolves around water in Kerala, revolves around the vegetation in Kerala. I also learned the meaning of Kerala when we started doing the design policy, the land of care, which is coconut. So these were very interesting things for me to really see how everybody from the community was consciously or unconsciously engaging in the design process of the landscape, or they were really doing little bit of tampering of the landscape to make their habitation happen. So I strongly believe that design is with everyone, as Manoj was also echoing the same, but still you need specialized people to really make it more functionally effective, make it more sustainable, and make it more engaging. And the fact that we are at the Freedom Square, if I am saying it correctly, and I think this is like living your dream project to see this mass here and also enjoying this whole public space. And the fact that it is a flexible space, it allows to really engage and disengage in the way I would like to, and not the way designer would like me to engage. So I will stop here. Thank you. Uh, to you, Vinod, Mr. Vinod Siriak is also the president of the Institute of Architects, the Kerala chapter. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും കൂടി കുറച്ചും കൂടി ജനറൽ ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇഫ് യു ടേക്ക് അനദർ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ഈ ഡിസൈൻ ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? So I think I'll continue with take a clue from Mansi and then take it to the larger level, I guess. So when you were talking about Malayalam, Kerala, I was just also just, some thoughts were crossing my mind. One is if you travel from the northern part to the southern tip of Kerala, the Malayalam which is spoken is completely changes its narrative, the structure, the character, the design changes completely. So, I mean, in that sense, we are so versatile in that kind of a thing, wherein we adopt, adapt, and very inclusive in that sense in terms of religious or cultural, attributes. സോ സിമിലർലി ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു ഭാഷയുടെ കാര്യം പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭക്ഷണ രീതികൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസുകൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, തെക്കും വടക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അജഗജാന്തരമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യത്യാസം തന്നെയാണ്. അതേപോലെ നമ്മൾ മാനസി വളരെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഡിസൈനിനെ ഇരുന്ന് കാണിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ, മേ ബി വേണു സാറും ഞാനും ഒക്കെ ഉടുക്കുന്ന മുണ്ട് ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളൊരു സംഗതിയാണ്. മുണ്ടിനെ പറ്റി വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷേപത്തോടു കൂടിയാണോ പലപ്പോഴും ഒരു ഹാസ്യഭാവത്തോടു കൂടി പറയാറുള്ളത്, ഇത് അഴിച്ചിട്ടാൽ ബഹുമാനായി, മടക്കി കുത്തിയാൽ തൻ്റെ ഇടമായി, മഴയുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ പൊതിയാം, എടുക്കാം, ആളെ വേണമെങ്കിൽ കുത്തിക്കൊണ്ട് പോവാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ആ മുണ്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, wherein it can absorb so many facets of your human life. So കേരളത്തിൽ ആ അർത്ഥത്തിൽ നോക്കുമ്പം അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതിയിലും ഭാഷയുടെ രീതിയിലും വസ്ത്ര രീതിയിലും അത്ഭുതകരമായ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടും അതുകൂടെ തന്നെ വളരെ ഇൻക്ലൂസീവായിട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം കേരളത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി കേരളത്തിലെ ഡിസൈൻ എക്കോസിസ്റ്റമാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റിനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലാണ് ഞാനുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഐയെ പരാമർശിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കിടെക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാസ്തുശില്പികളുടെ ഈ സമൂഹം ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, കേരളത്തിൽ ഇനി വലിയ രീതിയിലുള്ള വലിയ മലിനത ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്ന രീതിയിലുള്ള വലിയ വലിയ വ്യവസായങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിട നിർമ്മിതികളിൽ പോലും നമ്മളെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഭൂപ്രകൃതി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മലമ്പ്രദേശം, ഇടപ്രദേശം, അതേപോലെ തന്നെ കടലോരങ്ങൾ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ, അതിൽ വളരെ ഫ്രജൈലായിട്ടുള്ള എക്കോസിസ്റ്റംസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ നയതന്ത്രപരമായിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രീതികളിലേക്കുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്കും മറ്റ് പ്രവൃത്തികളിലേക്കും വ്യവസായത്തിലേക്കും ഒക്കെ ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ലൈവ്ലിഹുഡും സർവൈവലുമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ
ഡിസൈൻ എക്കോസിസ്റ്റവും ഡിസൈൻ തിങ്കിങ്ങും വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഉള്ള സംഗതികളെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക, അത് ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആവട്ടെ, ഗവൺമെൻറ് ബിൽഡിങ്ങുകളാവട്ടെ, പ്രൈവറ്റ് ബിൽഡിങ്ങുകളാവട്ടെ, ഓരോരുത്തരും താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാവട്ടെ, അവർക്കുള്ള അനവധി കെട്ടിട ശേഖരങ്ങളാവട്ടെ, ഇതെല്ലാം ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിൽ യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതോ അൺയൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതോ സെൽഡം യൂസ്ഡ് ആയിട്ടോ ഒക്കെയുള്ള സംഗതികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു ഡിസൈനിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ ഒരു ഡിസൈനിൻ്റെ തിങ്കിങ്ങിലൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഏകത്വത്തോടു കൂടി മാറ്റിക്കളയുകയും അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത തീർച്ചയായിട്ടും ഐ തിങ്ക് ഈ ഡിസൈൻ എക്കോസിസ്റ്റം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പുനരുപയോഗം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടമാനം കെട്ടിടങ്ങൾ, കണ്ടമാനം ഫാക്ടറികൾ ഒക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഡീറ്റെയിലേക്ക് മേ ബി ഒരവസരം കൂടി അങ്ങ് തരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെപ്പറ്റിയും കൂടി സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്. താങ്ക് യു. ആർക്കിടെക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവാണ് കിട്ടിയത്. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. വി വിൽ കം ബാക്ക് ടു ദിസ്. പക്ഷേ യു ഹാവ് യുവർ സെൽഫ് ടോൾഡ് മീ ദിസ്. ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് അബൌട്ട് ഇന്റർസെക്ഷൻസ്, ഇസ് അബൌട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസിപ്ലിൻസ് കമ്മിങ് ടുഗെദർ. ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഒന്ന് ഈ ഡിസൈൻ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ സാധിക്കുമോ? മറ്റുള്ള ഡിസിപ്ലിൻസുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിസൈൻ ഫിലോസഫി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതും? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടേതായ നമ്മൾ തന്നെ ഓൺ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ മുണ്ടിന്റെ കഥ ഇവിടെ പറയുണ്ടായി. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രസൻറ്റേഷന് പോയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ്സസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫാഷൻ മെറ്റീരിയൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന കുട്ടികൾ അവരുടേതായ വേഷവിധാനങ്ങൾ വളരെ റിച്ചാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ തന്നെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള അഫ്ഗാനിസ്ഥാനോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറാനോ ഇറാഖോ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അതേപോലെ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലൊക്കെ ധാരാളം ലേസ് വർക്കും ഇൻട്രിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ പാറ്റേണും ഒക്കെ ഡ്രസ്സിൽ കാണുന്ന ഭയങ്കര മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. പേർഷ്യൻ വീവിങ്ങും നിറ്റിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരിതൊക്കെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു സ്വർണ്ണ കരയുള്ള ഒരു മുണ്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഈ കോടി കളറുള്ള സ്വർണ്ണക്കരയുള്ള മുണ്ട് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എൻ്റെ ഡിസൈൻ, എൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ മുണ്ട് കാണിച്ചിട്ട് അതിന് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല, അന്ന് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഒരു വളരെ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ജൂറി മെമ്പേഴ്സ് അടങ്ങിയ ആൾക്കാർ തിരഞ്ഞെടുത്തത് കേരളത്തിൻ്റെ മുണ്ടിനെയാണ്. അവരന്ന് അതിൻ്റെ കമൻ്റായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ സിംപ്ലിസിറ്റി, വളരെ പ്ലെയിൻ കളറിൽ ഒരു കര, ഒരു സ്വർണത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുള്ള ഒരു സ്വർണത്തിൻ്റെ കര, അതിൻ്റെ ഭംഗി നോക്കൂ എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെപ്ത് മനസ്സിലായത് അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ. അതായത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ലീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയമാണത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തിരിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തെ തറവാടുകളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കളർ സ്കീം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇതാണ്. അതായത് ചുമന്ന അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത ഫ്ലോറിങ്ങും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഓട്ടുപാത്രങ്ങൾ, സ്വർണ്ണ കളറുള്ള ഓട്ടുപാത്രങ്ങൾ ഇരുണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ വെട്ടിത്തിളങ്ങും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു സ്കീമാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് വെറുതെ ഉണ്ടായതൊന്നുമല്ല. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്നൊന്ന് ചുറ്റിനും ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എല്ലാം ഡിസൈൻ എലിമെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഈ ഒരു സാധനം നോക്കി ആരോ ഒരാൾ പുറകെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇതിന് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. നമ്മൾ ഉടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ഉടുപ്പിനകത്ത് എനിക്ക് ഡിസൈൻ കാണാം. ഇതവിടെ ആ ഹോർത്തൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സിമ്പലിനകത്ത് ഡിസൈൻ കാണാം. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പുറകുവശത്ത് ഡിസൈൻ കാണാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം എത്രയോ ആൾക്കാർ എത്ര നേരം മെനക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയൊരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഡിസൈൻ ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പല മേഖലകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കണക്കല്ല. ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ കണ്ണട ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേഖലയിൽ എക്സ്പേർട്സ് ആണ് ഇത് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഉടുപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ, ഇന്ന് തൊടുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫീല്, അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറയും. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഡിസൈനേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ കസേര ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഫർണിച്ചർ ഡിസൈനർ ആയിരിക്കാം.
ഈ ഇത് ചെയ്തത് ഒരു ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ ആയിരിക്കാം, ഈ ഒരു ആംബിയൻസ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഡിസൈനർ ആയിരിക്കാം, ഈ സ്പേസ് ഇപ്പം നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആർക്കിടെക്ട്സ് ആണ്. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ തരം ആൾക്കാർ, എത്രയോ തരം ഡിസൈനേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു കൊച്ചു സ്പേസിനകത്ത് കൈവച്ചേക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസൈനിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഈ ഡിസൈൻ ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അനേകം ആൾക്കാരുണ്ട് ഡിസൈൻ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ. ഡിസൈൻ ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് അതിന്റെ ഭാഗമാണ്, ഇതിന്റെ ആൻട്രപ്രനേഴ്സിന്റെ ഭാഗമാണ്, ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിസൈനേഴ്സ് ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്, ക്രിയേറ്റീവ് പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ ഭാഗമാണ്. അങ്ങനെ അനേകം ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് കൂടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു സംവിധാനമാണ് ഈ ഡിസൈൻ ഇക്കോസിസ്റ്റം. അത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമ്മുടെ ഒരുപക്ഷെ ഓരോരുത്തരുടെയും വീടുകളിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം. നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ എൻ്റെ ഒരു ബന്ധു പത്രക്കാരനാണ്, പക്ഷെ പത്രക്കാരൻ അവിടെ ടൈപ്പോഗ്രഫി, ഈ ടൈപ്പോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈനാണ്. ആ പത്രത്തിന്റെ ലേ ഔട്ട് അതൊരു ഡിസൈനാണ്. ആ ഡിസൈൻ അറിയാവുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഡിസൈൻ ഫീൽഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും, പക്ഷെ നമ്മളത് അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ഇക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ആകെത്തുകയാണ്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണോ ഒരു സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ മാനിക്കുന്നത്, അന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോണ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമൂഹം പതുക്കെ അവിടെ റിനയസൻസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നവോത്ഥാനം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എപ്പോഴാണോ ഡിസൈനെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഈ ഡിസൈൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, വളരെയധികം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യപ്പെടുകയും വളരെയധികം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തത് റിനയസൻസിന്റെ സമയത്താണ്. അന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈന് പ്രസക്തി വന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ യൂറോപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ, യൂറോപ്പിലെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കപ്പും സോസറും കസേരയും മേശയും എല്ലാം നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നും. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ പുറകിലൊക്കെ ഡിസൈനേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലും പലപ്പോഴും ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ട്. വളരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊരു ഡിസൈൻ ജീനുള്ള മലയാളത്തിൽ, കേരളത്തിൽ ഈ പറയുന്ന മുണ്ടും നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആർക്കിടെക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വെസൽസോ, നമ്മുടെ ആഭരണങ്ങൾ നോക്കുക, മാങ്ങാത്താലി ഡിസൈൻ. തൃശ്ശൂരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആഭരണങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ, ജ്വല്ലറി ഡിസൈനിന്റെ കേന്ദ്രം. നമ്മുടെ ജ്വല്ലറി തന്നെ എന്ത് ഭംഗിയുള്ള ഡിസൈൻ ജ്വല്ലറിയാണ് നമുക്കുള്ളത്. പക്ഷെ ഇത്രയും ഡിസൈൻ ഇതെന്താ പറയാ എക്സ്യൂബറൻസ് ഉള്ള ഒരു നാട്ടില് നമ്മൾ ഇന്ന് ചുറ്റുവട്ടം കാണുമ്പോൾ എന്ത് വൃത്തികേടുകളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം അത് സഹിക്കുന്നത്? എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ് മലയാളികൾക്ക്, ഇത്രയും ഡിസൈൻ സെൻസുള്ള മലയാളികൾക്ക് ഈ വൃത്തികേടുകൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ഡിസൈൻ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ കാതലായിട്ടുള്ള എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതൊരു കൾച്ചറൽ പ്രശ്നമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതിനെ നമ്മൾ മുളയോടെ നുള്ളിക്കളഞ്ഞ് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാന കാരണം ഇതായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. വെരി വെൽ പുട്ട്. അതായത് ഡിസൈനിന്റെ യൂണിവേഴ്സാലിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യം മുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ കാര്യം, നമ്മൾ ഇടുന്ന വേഷം, എല്ലാത്തിലും ഡിസൈൻ ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിലും ഒരു ഡിസൈനറുടെ മനസ്സുണ്ട്, ഒരു ഡിസൈനറുടെ ഹൃദയ തുടിപ്പുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പോയിന്റ്. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ അപജയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കൂടി ശ്രീ മനോജ് വിരൽ ചൂണ്ടുകയാണ്. ഈ പോയിന്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് നിൽക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഡിസൈൻ പോളിസി തന്നെ നമ്മൾ എഴുതി. ഈ പോളിസി എഴുതുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കൾക്കിടയിൽ ഈ വിവിധ ഡിസൈനിന്റെ തന്നെ വിവിധ മേഖലകൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇപ്പം ശ്രീ മനോജ് പറഞ്ഞത് തന്നെ ഒരു 10-15 വെറൈറ്റി ഓഫ് ഡിസൈൻ ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. ഓരോന്നിലും അതിൻ്റെതായ ശാഖകൾ തന്നെയുണ്ട്, അതിൻ്റെതായ സാധ്യതകളുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാനും അല്ലെങ്കിൽ ചില ചൂണ്ടുപലകകൾ വെക്കാനും ഒക്കെയാണ് നമ്മളൊരു പോളിസി ഡോക്യുമെന്റ് എഴുതുന്നത്. ഇൻഫാക്ട് മാനസി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി എക്സ്പേർട്സ്. വി ഹാവ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്പേർട്സ് അക്രോസ് ദി കൺട്രി ഹു ഹാവ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ ടു ദി ഡിസൈൻ ഡോക്യുമെന്റ്. ആ ഡിസൈൻ പോളിസി ഒന്ന് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇനിയും എൻ്റെ പാനലിസ്റ്റിനെ ക്ഷണിക്കാൻ പോകുന്നത്. So as one of the people who contributed to this design policy, and keeping in mind the necessity for the state to use every opportunity available to get our youth into design and into livelihoods through design, how did you see this whole process, and what are the strategies that we can adopt? Oh, very good question, to be honest. From day one, when the whole policy, I think, is conceived,
we were told about it that it is going to happen, and I was handling one of the verticals of the many verticals, that is landscape and waterscape. So I got the waterscape into it with your due permission. But I think the whole design policy process which we went through is also very inclusive and participatory, because the first round when we had the workshop to really understand how the state should take up the design policy, we were around 300 people putting our head into it and discussing what should be there. And from there we had the first round, and then we had the second round, and I think it's a good time to have a round of applause, because Kerala is also going to be the first state to have the design policy. So it is going to lead in the country, because see, we all have now accepted in this podium now that everything we consume has a design at the background. It's now that, are we inculcating that design thinking in the process? Are we consciously appreciating it? Are we engaging youth into it? Because I think we have to understand there's a huge opportunity to engage into design as a profession, you know, so that it can make life easier for people, it can make life more enjoyable, more engaging, and also everything which is done more sustainable. And a classic example, we can come back to this space which we are all enjoying, and you know, it's enriching everybody's experience. So I think when we went to the second round, so after the first round we had this one draft document which went through another few rounds from the office. Then we had the second round of workshop, where we had to really start identifying, okay, now we have this draft policy, where can we first try out that draft policy? Like in my vertical, I can talk about my vertical, where we are talking about, if Kerala is already known as God's own country, and all, you have all these phrases. So in my group, we had a team of experts from the government, from the tourism, from the department, from the urban development department. So it's not that only so-called designers were sitting. It's also a way I was talking about, that it was a very inclusive and participatory way. So we came up with an idea that if we can start with something like, you know, I care movement, so that people know that when they come to Kerala, I have had the privilege to be really treated like a princess every time I have come here. I will be very honest on that. And I think that is something which everybody would like to take from here, you know. It's like one should feel that they have come home, whether I'm a Keralite or I am a non-Keralite, you know. I think that is the power of design which it can offer, and I think Manoj and all are really trying to bring that embracing nature, more inclusive. And you know, this attitude of care and cleanliness also came out very much as a concern in my group, because we were looking at the waterscapes, and cleanliness becomes a very important issue. So how can we make citizens more responsible? How can we make tourists more responsible? These were the kind of, you know, brainstorming we were doing. We have right now submitted the draft. We still have to work on the next part of it. So I will stop here, because I don't know, I should not be talking more about the final part of it. Yeah. Thank you. Thank you. Vinod, from a design-based economy, if that is our aim, and this document also is contributing to that idea, as a practitioner, when you look at design-based an economy in Kerala, for instance, what are the strategies that come to your mind? Yeah, thank you for that question. And before I answer that question, I would like to also mention the process of design policy making, the draft policy making, wherein I was part of the group where architecture, building rules, and concerned areas were the discussion point. അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകർ എന്ന് പറയുന്നത് അതർ ദാൻ ആർക്കിടെക്ട്സ്, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം, എസ്പെഷ്യലി PWD, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മുതലുള്ള പ്ലാനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സിസ്റ്റംസ് വർക്ക് ചെയ്തത്. സോ ഐ എം മേ ബി സോറി ടു സേ, because you are from the government mechanism, Manoj is here, but then I have to say this, that the kind of resistance
ഇപ്പം ഈ ഡിസൈൻ പോളിസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സീറ്റിന് കോട്ടം തട്ടുമോ, ഞങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്നുള്ള പേടിയിലും വിഭ്രാന്തിയിലും പല ഡിസൈനിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സർഗാത്മകമായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തെ സുരഭിലമാക്കാവുന്ന ഒരവസരം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കൈകോർത്ത് നിൽക്കുന്നതിന് പകരം അതിനെ എതിർക്കുകയും പേടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത വിരോധാഭാസം അനുഭവിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. പറഞ്ഞേ പറ്റൂ, അത് ചർച്ചയാവേണ്ടതുണ്ട്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ഈ ഡിസൈൻ എക്കോണമിയിലേക്ക് ഇതിനെ ചലിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ, ഈ യന്ത്രം ചലിക്കണമെങ്കിൽ പല കളറിലുള്ള ടേപ്പുകൾ പൊട്ടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് പൊട്ടാതെ ഈ പറയുന്ന പോളിസി ഒരു ഫയലിൽ അവിടെ നിൽക്കുകയും എക്കോണമി വേറൊരു തലത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണോ ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ തോണിയിലൂടെ തന്നെ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ പോളിസിയുടെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് ഞങ്ങൾ വളരെ വളരെ പ്രത്യാശയോടുകൂടിയും അതേസമയം ആകാംക്ഷയോടുകൂടിയുമാണ് നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് ചെയ്തിരുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ യു വേ ദേർ ആൻഡ് മനോജ് വാസ് ദേർ. സർക്കാരിൻ്റെ പ്രക്രിയകൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ അങ്ങ് ഓൾറെഡി ആ ഒരു മുൾക്കിരീടമാണോ സ്വർണ്ണ കിരീടമാണോ എന്നറിയില്ല, ഏതായാലും അതിൻ്റെ അത്യുന്നത പീഠങ്ങളിൽ നിന്നും താങ്കൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നു. ഇദ്ദേഹം ഇനി എത്ര കാലം അവിടെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുകയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സംവാദത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ ഈ പറയുന്ന ഡിസൈൻ പോളിസി ചാപിള്ളയാവില്ല, അത് മുൻപോട്ട് പോകും, അത് ഈ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എക്കോണമിയെ വലിയ രീതിയിൽ ഗംഭീരമാക്കും. ഈ ഒരു രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംസ്ഥാനം, ഈ ഒരു പ്രദേശം ഭയങ്കര സൗന്ദര്യാത്മകമായ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സന്തോഷങ്ങളും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സമാധാനവും ഇൻക്ലൂസിവിറ്റിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സാധനമാവുന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ. അപ്പോൾ ഒരു കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഡിസൈൻ എക്കോണമി കാലിക്കറ്റിൽ എന്താണ് ഒരു ഡിസൈൻ എക്കോണമിയിലൂടെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഗതി. ഇതൊരു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. ബോസ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സദസ്സിൽ അങ്ങ് പറയുണ്ടായി ബിനാലെ, കൊച്ചിൻ മുസിറിസ് ബിനാലെ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ ഒരു പവലിയൻ അദ്ദേഹം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. അതിൻ്റെ കാര്യകർത്താവായി താങ്കളും കൂടി അതിൻ്റെ ആ ഒരു സാരഥ്യം ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ബൊനാൻസ ആൻഡ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞു പവലിയന് പകരം കൊച്ചിയിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ രീതിയിൽ ഇത് കോഴിക്കോട് വികസിക്കട്ടെ, അങ്ങനെ ആ ഡിസൈൻ എക്കോണമിയിൽ വലിയൊരു ചലനം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ശുഭപ്രതീക്ഷ. വേറൊരു കാര്യം, ഞാൻ നിരന്തരമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ട്സിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ഗവൺമെൻറ്റിനോടും സ്വാഭാവികമായും ബ്യൂറോക്രസിയുടെ മുന്നിലും അങ്ങ് ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യം, കോഴിക്കോടിൻ്റെ കല്ലായിപ്പുഴയിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടിമ്പർ ഇൻഡസ്ട്രി, അപ്പോൾ ആ പുഴയിലെ മണ്ണ് നീക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ ടിമ്പർ ഇൻഡസ്ട്രി കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള വലിയ ചരിത്രങ്ങളും സിനിമകളും ഗാനങ്ങളും സിനിമാ പാട്ടുകളും ബാബുരാജും റൊമാൻസും കട്ടൻ ചായയും ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന കല്ലായിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വലിയ രീതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ, ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ഇൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻസ്, എന്ത് രീതിയിലും വലിയൊരു സാധ്യത അവിടെ കാണുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ പ്രവർത്തനം ഇല്ലാതെ ശമിച്ചു പോയിരിക്കുന്ന ടൈൽ ഫാക്ടറികൾ. അതൊരു വലിയ ലിവിങ് മ്യൂസിയമാണ്. അവിടെ ഏകദേശം എൻ്റെ കണക്കിൽ 17ഓളം ടൈൽ ഫാക്ടറികളാണ് കല്ലായിപ്പുഴയുടെ ആ ഫറൂഖ് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനരഹിതമായി നിൽക്കുന്നത്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡിസൈൻ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആർക്കിടെക്ചർ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലൈവ്ലിഹുഡ് ആൻഡ് ലോക്കൽ കൾച്ചർ. അവിടെയുള്ള എല്ലാ സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാ തട്ടിലുമുള്ള ആൾക്കാരുടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഉന്നമനത്തിന് സാധ്യമാവുന്ന, എന്നാൽ നിയമങ്ങളൊന്നും ലംഘിക്കാതെ ഒരു പുതിയ നിർമ്മിതികളും ഇല്ലാതെ നമുക്കൊരു അഡാപ്റ്റീവ് റീയൂസിലൂടെ ഗംഭീരമായി കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഡിസൈൻ എക്കോണമീനെ അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോടിൻ്റെ എക്കോണമിയെ വലിയ രീതിയിൽ ചലിപ്പിക്കാവുന്ന രണ്ട് സംഗതികൾ അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം സിംബയോട്ടിക് ആണ്. മാനസി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കല്ലായിപ്പുഴ, ദ റിവർ ഇസ് ദ it's absolutely there and it is by the side of the river. So അങ്ങനെയുള്ള എത്രയോ അനന്തമായ സാധ്യതകൾ അക്രോസ് കേരള ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ തടസ്സങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കാത്ത തലങ്ങളിലേക്ക് പലപ്പോഴും ഫയലുകളുടെയും ടേപ്പുകളുടെയും ഉള്ളിൽ കുരുങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആശങ്ക. അതിനൊരു പ്രതിവിധി എന്ന നിലയിൽ ഡിസൈൻ പോളിസി ഒരു ഗംഭീരമായ വാതിൽ തുറക്കലാവട്ടെ എന്നുള്ള പ്രത്യാശയിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. സർ, താങ്ക് യു. സർ, ഇതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് 1-2 കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഈ കോഴിക്കോടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കറിയോ എന്ന് അറിയില്ല, കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫുട്വെയർ
എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ജില്ലയാണ് കോഴിക്കോട്. ഫുട്വെയർ ഡിസൈൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കോപ്പുള്ള ജില്ലയും കൂടെയാണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ എത്ര ഫുട്വെയർ ഡിസൈനേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഫുട്വെയർ ഡിസൈൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനവും കേരളത്തിലില്ല. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മുടെ ഇവിടെ അറിഞ്ഞുകൂടാതെ കിടക്കുന്ന ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ കോഴിക്കോടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിട്ടുപോയൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രൂപകൽപ്പന മേഖലകൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സാറിൻ്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടി ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു അംഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കൺസേൺ ഉണ്ട്. എൻ്റെ കുട്ടികളെ ഈ നാട്ടിൽ അവർക്ക് ഭാവിയിൽ എന്താണ് ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വളരെയധികം ആകുലതയുള്ളൊരു രക്ഷകർത്താവും കൂടെയാണ് ഞാൻ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആസൂത്രകർ പറയുന്ന പോലെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ച് ഒരു 5-6 മേഖലകളിലാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ആസൂത്രകർ പറയുന്നതാണ്, പ്ലാനേഴ്സ് പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്റ്സ്, റിസർച്ചേഴ്സ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ 5 മേഖലകൾ എന്ന് പറയുന്നത്, 1 നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ, 2 ഫിഷിംഗ്, അതും അനുബന്ധ സംരംഭങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ, 3 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സർവീസ് ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി, 2 സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി, ടൂറിസം. ഈ 5 മേഖലകളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവി എന്ന് ആസൂത്രകർ അടിവരയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന 5 കാര്യങ്ങൾ. ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഡിസൈൻ ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ശരിക്കും ഡിസൈൻ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കെല്ലാം സ്വായത്തമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളെ പരിപോഷിപ്പിച്ച് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിന് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ഡിസൈൻ ഹബ്ബായിട്ട് മാറുവാൻ പറ്റും. അതാണ് ഡിസൈൻ പോളിസിയിൽ ഗവൺമെൻറ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഞാൻ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയായിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രതിലോമ ശക്തികളെ കുറിച്ച് കൂടി പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നല്ലതാണ്. ഏതായാലും സർക്കാരിൻ്റെ മുഴുവൻ പാപഭാരവും ഇപ്പോൾ ഏൽക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട് എനിക്കില്ല. എന്നാലും എന്താ പറയുക, ഇറങ്ങിപ്പോയ കസേരയുടെ ചൂട് അങ്ങോട്ട് ഫുള്ള് മാറാത്തത് കൊണ്ട് ആ കാര്യത്തെ ഒന്ന് എൻഗേജ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കുണ്ട്. നല്ല പോയിന്റാണ്. ഇപ്പോൾ അഡാപ്റ്റീവ് റീയൂസ്, ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ബിൽറ്റ് എൻവയൺമെന്റ്സിൽ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ഇന്റർവെൻഷൻ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനും അതിലൂടെ ധാരാളം മറ്റുള്ള തരത്തിലുള്ള ആൻസിലറി ആയിട്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ വരുത്തുവാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ ആണല്ലോ അഡാപ്റ്റീവ് റീയൂസിന്റെ. അതിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചട്ടങ്ങൾ എതിരായി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോളിസി ഡോക്യുമെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ചട്ടങ്ങൾ മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പോയിന്റ്. ആ പോയിന്റിനെ കുറിച്ച് ശക്തമായ അഭിപ്രായം നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുക തന്നെ വേണം. അതിനൊരു കുറച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമൊന്നും അല്ലത്. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ എത്ര പേർക്ക് അറിയുമെന്നറിയില്ല. ഈ ഡിസൈൻ പോളിസി അതിൻ്റെ മുന്നിൽ അത് പുഷ് ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് നിന്നത് ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഒരു മേഖലയല്ല ഡിസൈൻ. എങ്കിലും ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, മുൻപേ പോകുന്ന ആശയങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കൂട്ടുകാരനായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വകുപ്പാണ് ടൂറിസം. അപ്പോൾ ഒരു ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് ഐഡിയ ആങ്കർ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹാപ്പി കോയിൻസിഡൻസ് ദാറ്റ് the PWD minister is also the tourism minister. അപ്പൊ ഈ PWD ആണ് ഞാൻ കാണുന്ന നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായി നമ്മൾ കാണേണ്ടത് PWDക്കാരെയാണ് എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കണം. അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള യാഥാസ്ഥിതിക മനോഭാവമുള്ള ആൾക്കാരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശക്തമായ ഒരു ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനവും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന റെഗുലേറ്ററി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ്. ടൗൺ പ്ലാനിങ് പോലെയുള്ള അവിടെ വലിയ ഒരു എന്താ പറയുക, അവരുടെ മാനസിക അവരുടെ സങ്കുചിതമായ അപ്രോച്ച്, ആ മാനസിക നില മാറുക തന്നെ വേണം. അത് ഈസിയർ സെഡ് ദാൻ ഡൺ. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡിസൈൻ പോളിസി പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു നയസമീപനം സർക്കാരിൽ വേണമെന്ന് ശക്തമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാരെ പ്രത്യേകം ടാർഗറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുകൂടി കാണേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളത്. ഐ അഗ്രി ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ്. ബട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു ദി ഇൻഫിനിറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ്. അഗെയിൻ മനോജ് പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ
നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിന് അച്ചീവ് ചെയ്യാവുന്ന മേഖലകളുടെ വി ഹാവൻറ്റ് ഈവൻ സ്റ്റാർട്ടഡ്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമല്ലോ, യു ഹാവൻ സ്ക്രാച്ച് ദ സർഫസ്. അപ്പൊ അതിനുള്ള വിത്തുപാകലാണ് ഈ നിങ്ങളുടെ ഈ പോളിസി ചർച്ചകളും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെക്കാൻ പോകുന്ന ശുപാർശകൾ, യുവർ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആർ ഓൾ ഗോയിങ് ടു ലേ ദ സീഡ്സ് ടു വാട്ട് ഐ സീ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ വെരി ഫെർട്ടൈൽ ഗ്രൗണ്ട്. ആൻഡ് അതിലേക്ക് ഐ തിങ്ക് നമ്മുടെ ഈ ഓഡിയൻസിലെ ദി ലേണഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഹിയർ ഓൾ ഹാവ് എ റോൾ ടു പ്ലേ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള ഡിസ്കഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയമാവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസും ഹൗ ഡു യു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഹോൾ ഡിസൈൻ കോൺവെർസേഷൻ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുതിയ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചും ഒരു ഫിലോസഫിയും കൊണ്ടുവരുന്നു ഇൻ അവർ പ്രാക്ടീസസ്, ഇൻ അവർ ബിസിനസ്സസ് ആൻഡ് ഇൻ ഗവൺമെന്റ് ആക്ഷൻസ്. സോ before I open it out to our audience, would you have any closing words? Thank you. I think you already helped us to put the closing word, and I will pick it from here. When he was talking about, the problems we face to really implement it, I think it was because it is Kerala we could just even initiate it. So that's also something very important. I think we all are engaged in design. It's just now the conscious mind that we are there and we can take it further. And design policy is just the tip of iceberg. There's a huge potential that it can lead not only the state but also tell us how everything which is around can be more efficient, effective, more, I will say, sensitive, sensible in the way we use and in the way we should not abuse and misuse the resources we have. So it's also sensitizing the community to a large extent. I will stop here. Thank you. Thank you. 2-3 കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ക്ലോസിംഗ് റിമാർക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാനുള്ളത്. ഒന്ന്, ഇപ്പോൾ മാനസി പറഞ്ഞു വെച്ചതുപോലെ ഡിസൈൻ ലിറ്ററസി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ സാക്ഷരത എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുസമൂഹത്തിലേക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദങ്ങളിലേക്കും രാഷ്ട്രീയക്കാരിലേക്കും ഒക്കെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജികൾ. അതിലൊന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയുന്ന അക്ഷരോത്സവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യോത്സവങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ മാധ്യമങ്ങൾ, അതുപോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് അതിൽ വലിയ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാം. അതുമായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ ഈ ഡിസൈൻ സമൂഹം പല രീതികളിലുള്ള ഡിസൈനും, അത് ആർക്കിടെക്ട്സ് ആവട്ടെ, ആർട്ടിസ്റ്റുകളാവട്ടെ, മറ്റ് മേഖലകളിലുള്ളവരാവട്ടെ, എല്ലാവർക്കും ഇവരുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ സാക്ഷരത ഉണ്ടാക്കൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. രണ്ടാമത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയുന്നതാണ്, ഈ കില എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കേരള, അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡിസൈൻ സാക്ഷരതയ്ക്കുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂൾ, സോ ദാറ്റ് ഓൾ ആർ ഇപ്പോൾ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെ പറ്റിയും നമ്മൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പറ്റിയും ഒക്കെ പറയുന്നത്, അത് അവരുടെയും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല, ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫെയിലിയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക്നെസ് ആണ്. അതെ, അബ്സല്യൂട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇല്ലിറ്ററസി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സാക്ഷരത കില എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമോ? അതേപോലെ തന്നെ സിവിൽ സർവീസ്, ഞങ്ങളെപ്പോഴും പലപ്പോഴും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖല കളക്ടേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള IAS ആൻഡ് IPS ഓഫീസേഴ്സിൽ നിന്നാണ് പലപ്പോഴും പൊതുവിടങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസോറിയിൽ പോലെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇനീഷ്യൽ ഫോർമേഷൻ്റെ സമയത്ത് അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഓഫ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡിസൈൻ ലിറ്ററസി മൊഡ്യൂളുകൾ ആഡ് ചെയ്തോണം. ഇൻഫാക്ട് അത് വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ 1-2 IAS ഓഫീസേഴ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ സജഷൻ ഞങ്ങളിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇതേപോലെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സം വെരി ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ കട്ട് റൂട്ട് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഇസ് വാട്ട് ഐ സെഡ്. ആൻഡ് ഫൈനലി ബിഫോർ ഐ കൺക്ലൂഡ്, വേറൊരു വലിയൊരു പോസിബിലിറ്റി കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കാണുന്നത്, since you have taken up the chairmanship of Kochi Binale, same way design council അല്ലെങ്കിൽ design policy ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് state government has to form a council and you should be the chair of that council. Thank you very much. That is my closing remarks. Yeah. First request is all of you should download the design policy and go through that. അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഡിസൈൻ പോളിസി ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് ഡിസൈൻ പോളിസി സ്പീക്സ് അബൌട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഒരു ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റ് ആണ്. എനിക്കിവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു 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 പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കേരളം ഇപ്പം നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഈ ഒരു കൃഷിക്കാരൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണ് പാകമായി വിത്തിടാൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഡിസൈൻ ഇക്കോസിസ്റ്റം, ഡിസൈൻ ഇക്കോണമി,
വിത്തിടാൻ പാകമായിട്ടുള്ള മണ്ണാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെത്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് റിമാർക്കായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റാണ്. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസൈനിൽ അഭിരുചിയുള്ള ധാരാളം യുവജനങ്ങളെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഡിസൈൻ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന ധാരാളം കൊച്ചുകുട്ടികളെ ഞാനിപ്പോൾ കാണുന്നു. ധാരാളം എൻ്റർപ്രനർഷിപ്പ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ പലയിടത്തും ഉണ്ടാവുന്നു. സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു. ഫാബ് ലാബ്, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ പോലുള്ള സംരംഭങ്ങൾ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വളരെ മുന്നോക്കാവസ്ഥയിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. Is that right? ധാരാളം വൈദേശികമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസ് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസൈൻ ഇക്കോസിസ്റ്റം ബ്ലൂം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യമാണ്. Thank you. ഇതിനെ മുതലെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടപെടുന്നത്. നമുക്ക് 7 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് പ്ലീസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻസ്, അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. മേക്ക് ഇറ്റ് ഷോർട്ട് പ്ലീസ്. ഹായ്, എൻ്റെ പേര് അഖിൽ. ഞാനൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈനർ ആണ്. ഞാൻ ഇതിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ ഡിസ്കഷൻ കണ്ടിട്ട് കയറി. കീപ് യുവർ മൈക്ക് ക്ലോസ്. ഞാനൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈനർ ആണ്. എനിക്കൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. നമ്മൾ മലയാളികൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ വളരെ പൊക്കി പറയും. അത് നമ്മളൊരു സ്വഭാവമാണ്, വളരെ നല്ല സൊസൈറ്റിയാണ്, ഗ്രേറ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊക്കെ ഞെരുങ്ങി ഇടുങ്ങിയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്, ഭയങ്കര ശ്വാസം മുട്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ എവിടെ തന്നെ നോക്കിയാലും ഒരു സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് വേർ ദർ ഇസ് ഫ്രീഡം ഓഫ് തോട്ട്. ഈ ഇഡിയോളജീസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ മൊറാലിറ്റി ആയാലും ഒന്നും ഞെരുക്കാതെ തുറന്നു കിടക്കുന്ന വിശാലമായ ഒരു സ്പേസിൽ മാത്രമേ റിയൽ ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാടാണ്, ഒരു തോട്ടമല്ല. അത് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ അതിനൊരു ജീവൻ വരണം. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീ മെന്റൽ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഈ ഒരു പോളിസിയുടെ ഭാഗമാണോ? ഈ ഫ്രീ തിങ്കിങ് സ്പേസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ക്യാൻ യു ഡിസൈൻ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ദാറ്റ്? ഓക്കെ, സോ ഡിസൈൻ പോളിസിയുടെ സാഹസികതകളെ പറ്റി ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ. അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫേസിലേക്ക് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് പോളിസി ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതിനെ പ്രാവർത്തികമാക്കി, ആസ് യു സെഡ്, റൈറ്റ് സെഡ്, ഒരു സെൻറ്റർ ഫോർ എക്സലൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലേക്ക് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോം ചെയ്യേണ്ട തലത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇനി അത് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. വലിയ രീതിയിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ആസ് വെൽ ആസ് ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ഇടപെടലുകൾ ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു IA എന്നൊക്കെയുള്ള നിലയിൽ, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ പുറകിൽ നിൽക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് പല തലങ്ങളിലായിട്ട് അവിടെയുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഒത്തുപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണിത്. ആ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സജഷൻ ആണ്. വി ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി. താങ്ക് യു. Can we have the next observation? ചോദ്യമുണ്ടോ, അഭിപ്രായമുണ്ടോ? എൻ്റെ പേര് പവിത്രൻ. കേരളത്തെ ഒരു വാസ്തുശില്പ കല ചാതുര്യമുള്ള ഒരു നാടാണ്. പക്ഷേ ആർക്കിടെക്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പം പുതിയ വരുന്ന ആളുകളിലടക്കം ആ പാരമ്പര്യം ഉൾക്കൊള്ളാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? രണ്ടാമത്, നമുക്ക് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഹൈവേ 66 ഡിസൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഘട്ടത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ദുരിതമാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് സർവീസ് റോഡുകൾ മാറിയത് നമ്മുടെ ഭരണവർഗവും എല്ലാം NHI എഞ്ചിനീയറിംഗിലെല്ലാം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ദുരിതം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസൈൻ മേഖലയിൽ കാണുന്നത് ആ റോഡിൻ്റെ, സർവീസ് റോഡിൻ്റെ അപക്വമായ ഡിസൈനാണ്. അതിൻ്റെ ലെവലും അതിൻ്റെ ഫ്ലോർ ലെവലും ഡ്രെയിനേജ് ലെവലും ഒരേ തരത്തിലാക്കി നിർത്തി അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്ത മാറ്റിയതാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ബിൽഡിങ്ങിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഡിസൈൻ നല്ലൊരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ, ഡിസൈൻ സെൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡിസൈനും കാണാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്? മാത്രമല്ല, ഈ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ NID പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ വരാൻ എന്തുകൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല? അതേ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുകയാണ്, SPA പോലുള്ള ആർക്കിടെക്ചർ കോളേജിൽ 50% ആർക്കിടെക്റ്റിൽ അല്ലാതായി പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. കുറേയധികം ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് അതിൽ ഏതിനൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെ പറയണം എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. എങ്കിലും 1-2 കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ ചോദ്യം തന്നെ ഉത്തരങ്ങളാണ്. അത് വേണു സാർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു. PWD എന്ന് പറയുന്ന അതൊരു പൊതു ശത്രു എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കുറച്ച് ക്രൂരമാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ വരണ്ട എന്ന് പറയുന്ന
തീരെ അപക്വമായ രീതിയിലുള്ള ഒട്ടും ഇൻക്ലൂസീവ് അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള സംവാദങ്ങൾ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. അവിടെ എല്ലാം മോശമാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായവും എനിക്കില്ല. അവിടെയും ഉണ്ട് നല്ല ആൾക്കാർ, പക്ഷേ വളരെ ചുരുക്കമായതുകൊണ്ട് അവർ അമർന്നു പോകുന്നു. പക്ഷെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യം, കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്മോൾ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് നമ്മളെ ഈ ഹൈവേ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ദുരിതങ്ങൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോ സ്ഥലത്തെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നവർക്ക് അവരെ വിഭജിച്ച് പോയ ഒരവസ്ഥ, അവർക്ക് അവരുടെ ഡേ ടു ഡേ കാര്യങ്ങൾ പോലും പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ വ്യക്തമാണ്, എല്ലാവരും അത് അനുഭവിക്കുന്നുമുണ്ട്. നമുക്കത് എങ്ങനെ നേരിടാമെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വേറൊരു കാര്യം, വാസ്തുവിനെ പറ്റി അങ്ങ് പരാമർശിച്ചു. ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്ച്വലി വാസ്തു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ക്ലൈമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിനെ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങ് പറയുമല്ലോ. ഈ വാസ്തുശില്പം അല്ലെങ്കിൽ വാസ്തുശില്പകല എന്ന് പറയുന്ന സംഗതികളിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തിൻ്റെയും റീജിയണൽ ആയിട്ടുള്ള കാറ്റിൻ്റെയും വെളിച്ചത്തിൻ്റെയും മഴയുടെ ഒഴുക്കിൻ്റെയും ചെരുവിൻ്റെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വളരെ ചിന്തയോടുകൂടി വളരെ കൾച്ചറിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സംഗതികളാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഗതികളെയും പൂർണ്ണമായും സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു 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 പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും താങ്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാസ്തുശില്പകല അല്ലെങ്കിൽ വാസ്തു നോക്കിയോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഗതിയും അല്ല, വാസ്തു നോക്കിയോ എന്നല്ല ചോദിച്ചത്. പാരമ്പര്യ വാസ്തുശാസ്ത്രം എന്തുകൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല? അല്ല, അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാനും പറഞ്ഞു വരുന്നത്. നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിർത്തണം. ഇതറിയാമോ, ഒരു അഭിപ്രായം കൂടി എടുക്കാനുണ്ട്. ബോസ് പ്ലീസ്, ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബോസ് കൃഷ്ണമാചാരി സംസാരിക്കും. ഒരു ഡിസൈനർ എന്ന നിലയിൽ ഡിസൈൻ പാനലിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്ക് ഒരു ഡിസൈനർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ. Namaskaram. Just wanted to congratulate the way you wanted to, Vivek said it in many ways that, how PWD, how, organizations or, the structured in Kerala, you have to be very straight at the point that when it comes to design making, it is very important to associate with the other verticals. What is happening is here it is every vertical stand by itself. Architects stand by itself. Designers, interior designers are separate. Artists are separate. Creative people are. I think it is important to come together, all the creative industry. And there are many possibilities, but it is very difficult when it comes to work with government. Let me just add a line here. One line from Mansi and Yeah. we will close the session. Actually, you really nailed it, because this was a serious discussion. Every round we were discussing how to delimit the very definition of design, and not keep it as a forte of architects or planners or urban designers and the design school designers. So it has to be everybody's design thinking. That has been serious discussion in the rounds of process which we went through. Yeah. Thank you. Thank you. We have run out of time, so I just wanted to close by thanking Mansi, thanking Vinod Sriyak, and thanking Manoj Kumar Kini. I hope the session was interesting, as interesting to you as it was to me. Thank you very much.